नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। राहुल गांधी यांचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला 5 प्रश्न। डिजिटल मतदार यादी का दिली जात नाही? कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे कॅम्प ऑफिस नवीन सदस्यांनी भरले। विधानसभा प्रभारी यांचे काँग्रेस पक्षात स्कार्फ घालून स्वागत। जिल्ह्यामध्ये भक्तिभावाने वरलक्ष्मी व्रत, मंदिर आणि शाळांमध्ये महिलांची पूजा। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला 5 प्रश्न विचारले। त्यांनी प्रश्न केला की डिजिटल मतदार यादी का दिली जात नाही? राहुल गांधींनी CCTV पुरावे का नष्ट केले असा प्रश्नही केला। बनावट मतदार यादीमध्ये छेडछाड का केली जात आहे आणि विरोधी नेत्यांना धमक्या का दिल्या जात आहे असा प्रश्न त्यांनी निवडणूक आयोगाला विचारला। राहुल गांधींनी नम्रपणे विचारले की निवडणूक आयोग भाजपचा एजंट बनला आहे का? बचाओ। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? SIT चौकशीनंतर केंद्रीय मंत्री बंडी संजय यांनी फोन टॅपिंगवर खळबळजनक भाष्य केले। ते म्हणाले की TSPSC पेपर ही गळती प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या या न्यायाधीशांचा फोन देखील टॅप करण्यात आलेला आहे। ते म्हणाले फोन टॅपिंगद्वारे त्यांना अनेक व्यवहाराचा फायदा झालेला आहे। प्रभाकर राव आणि राधाकिशन राव यांनी या बागोबद्दल बोलत असताना त्यांना लाज वाटली जाते। ते म्हणाले की समाज दोघांनाही माफ करणार नाही आणि जर दोघांनीही फाशी देण्यात आली तर एकाच वेळी मारतील। त्यांना क्षणोक्षणी त्रास सहन करावा अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली। दोन्ही आरोपींना वाचण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल बंडी संजय यांनी रेवंत रेड्डी सरकारवर टीका केली। రామచంద్ర గారు గత అంతకుముందే ఈ కేసు సిబిఐకి ఇవ్వాలని చెప్పి హైకోర్టులో పిటిషన్ వేయడం జరిగింది। మా మొదటి నుంచి కూడా కోరుతున్నాం మేము ఈ ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం లేదు। ఈ సిడ్కు జడ్జిలను పిలిచే అధికారం లేదు। రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని ఇతను పిలిచే అధికారం లేదు। ఇవాళ వేల కోట్ల రూపాయలు లావాదేవీలు స్కామ్ జరిగింది ఫోన్ ట్యాపింగ్ ద్వారా। వాటి మీద విచారించే అధికారం లేదు। కాబట్టి దీన్ని సిబిఐకి ఇవ్వాలని చెప్పి మేము న్యాయమైన డిమాండ్ చేస్తున్నాం। సిబిఐకి ఇవ్వడంలో మీకున్న అభ్యంతరమేంది? ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ సంబంధించి అనేక రాష్ట్రాల్లో మేము అధికారంలో మేము అనేక రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ ప్రతిపక్ష పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ మీద ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తున్నారని చెప్పి ఎక్కడ ఆరోపణలు లేవు। ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రమే ఉన్నాయి। ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మీ రాష్ట్రంలో లేదా అంటే ఏ రాష్ట్రం జరిగింది? బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రం, ఒక రాష్ట్రం పేరు దట్ ఈస్ బీజేపీ। బట్ దయచేసి వీటి మీద మాకు నమ్మకం లేదు। అధికారుల మీద ప్రభుత్వం ఒత్తిడి తీసుకొస్తుంది। నేను ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడిన తర్వాత తెలంగాణ సమాజానికి పూర్తి అర్థమైపోయింది బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ఒక్కటే। వీళ్ళు ఏం చర్చించుకోరు। వాళ్ళు గతంలో దోసుకున్నారు, వీళ్ళు ఇప్పుడు దోసుకోవడానికి పోటీ పడుతున్నారు। కాబట్టి వీళ్ళ మీద వాళ్ళు విచారణ జరపరు, వాళ్ళ మీద వీళ్ళు విచారణ జరపరు। కాబట్టి సిబిఐకి అని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తున్నది। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की तेलंगणा काँग्रेस सरकारने गरिबांचे कल्याण लक्षात घेऊन अनेक चांगल्या कल्याणकारी योजना आणलेल्या आहेत। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली राबवल्या जाणाऱ्या लोककल्याणकारी योजनेमुळे लोक ही आकर्षित होत आहे आणि मोठ्या संख्येने काँग्रेस पक्षामध्ये सामीलही होत आहे। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी शुक्रवारी शहरातील प्रजासेवा भवन येथे आयोजित प्रवेश कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेतला। त्यांनी काँग्रेस नेते जुबेदा यांच्या नेतृत्वाखाली KRK कॉलनी आणि क्रॅपी राम रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली क्रॅपी आणि कुरांचे माजी सरपंच व्यंकट रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली कुरा गावातील लोक मोठ्या संख्येने काँग्रेस या पक्षामध्ये सामील झाले। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांना स्कार्फ देऊन
या पक्षात स्वागत केले. नंतर त्यांनी सांगितले, आदिलाबाद मतदारसंघामध्ये काँग्रेस पक्ष पूर्वीपेक्षा खूप मजबूत होतील आणि सरकार गरिबांना लाभदायक योजनाही राबवल्या असल्याने जनतेच्या पक्षावर आणि सरकारवर चांगला विश्वासही आहे, असे म्हणण्यात आले. తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం, రైతు బాంధవుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, అందరికీ రాని జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, కన్నడ కలిసిన నాయకత్వం, జై కాంగ్రెస్, వెంకటరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో కూర సర్పంచ్ వెంకటరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో కాపరి గ్రామం నుంచి మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్ రామరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో జుబేర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇంత భారీ ఎత్తున బ్రహ్మాండంగా మహిళా శక్తి మరియు రాఖీ పౌర్ణమి రోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున మహిళలు ఆడపడుచులు జాయిన్ కావడం కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీ అందరి ఆశీర్వాదాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ఉండాలా. కాంగ్రెస్ పార్టీ గరీబోళ్ళ పార్టీ. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, చెల్లెమ్మలు, పెన్నమ్మలు, పెద్దమ్మలు, అక్కలు, చిన్నమ్మలు వీళ్ళందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, కాంగ్రెస్ ఒక్కటే, చేరు గుర్తు ఒక్కటే, గరీబోళ్ళ కోసం కొట్లాడేటువంటి పార్టీ, పేదోళ్ళ కోసం, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, బీసీలు, మైనార్టీల కోసం కొట్లాడేటువంటి ఏకైక పార్టీ కాంగ్రెస్ ఒక్కటే ఈ దేశంలో. మిగతా ఏ పార్టీలు కూడా చెప్తాయి కానీ గరీబోళ్ళ కోసం కొట్లాడి. కాంగ్రెస్ పార్టీ మీరు స్కీములు చూడండి, అన్ని గరీబోళ్ళ కోసం పెట్టాయి. 200 యూనిట్ల వరకు కరెంట్ ఎవరు వాడతారు? గరీబోళ్ళే వాడతారా లేదా? ఏసీ ఉన్నోనికి 200 యూనిట్ల కరెంట్ వస్తుందా? చిన్న ఒక బల్బు, 4 ఫ్యాన్లు, 2 బల్బులు, ఫ్యాన్లు ఉన్నోళ్ళకు కరెంట్ గరీబోళ్ళ కోసం పెట్టింది. బస్సులో ఎవరు పోతారు? బస్సులో ఎవరు పోతారు? బాగా కడుపు నిండి పైసలు కార్లో పోతాడు. మరి బస్సులో ఎవరు పోతారు? గరీబోళ్ళు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలే పోతారు. సన్న బియ్యం ఎవరికి కావాలా? కార్లో ఉన్నోడు కార్లో పోతాడు, కార్లో వస్తాడు. కానీ సన్న బియ్యం ఎవరికి కావాలి? గరీబోళ్ళకు, బీద వాళ్ళకు. అవునా కాదా? 500 రూపాయల సిలిండర్ ఎవరికి కావాలి? గరీబోళ్ళకు. ఉన్నోడు 10 సిలిండర్లు కొనుక్కుంటాడు, 1200 పెట్టినా కొనుక్కుంటాడు, 12,000 పెట్టినా కొనుక్కుంటాడు. కానీ లేనోళ్ళు, గరీబోళ్ళు 500కు సిలిండర్. మీరు ఇట్లా ఏ స్కీమ్లైనా చూడండి, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఎవరికి కావాలా? గరీబోళ్ళకి కావాలా, పేదోళ్ళకి కావాలా. ఉన్నోడు 10 అంతస్తుల బిల్డింగ్ కట్టుకుంటాడు, లేనోడు ఎట్లా? ఇందిరమ్మ ఇల్లు. రేషన్ కార్డు ఎవరికి కావాలా? గరీబోళ్ళకి కావాలా. ఉన్నోడు సూపర్ మార్కెట్లకు పోయి పెద్ద పెద్ద దుకాణాలకు పోయి కొనుక్కుంటాడు, మళ్ళీ లేనోడు రేషన్ కార్డు కావాలా. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ప్రతి స్కీము, ప్రతి పథకం गरीबों కోసం పేదల కోసం పెట్టినటువంటి స్కీమ్. मुदिरा संगम शहराचे अध्यक्ष दरावेनी रामू म्हणाले की पंडित सायन्ना हे एक महान पुरुष होते ज्यांनी या निजामच्या जुलमी राजवटीविरुद्ध गरिबांसाठी अनेक लढाया लढल्या आहे. शुक्रवारी त्यांनी शहरातील बस स्टँड समोर सायन्ना यांच्या या पुतळ्याची स्थापना केल्याबद्दल त्यांच्या ठिकाणी त्यांची 135वी जयंती साजरी करण्यात आली. या प्रसंगी सायन्ना यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला आणि आदरांजली वाहण्यात आली. ते म्हणाले की पंडित सायन्ना यांचे संघर्ष आणि इतिहास विसरले गेले आणि या मुदिराजाच्या लोकांना त्यांच्या पूर्वजांनी केलेल्या त्याग आणि संघर्षाबद्दल माहिती देण्याची गरज आहे, ज्यांनी त्यांना एकत्र केले आहे. तेलंगणा सरकारने मुदिराजाच्या कल्याणासाठी केलेल्या या आश्वासनाची अंमलबजावणी करावी आणि टँक बांधण्यावर या सेनानी सायन्ना यांचा पुतळा बसवावा अशी मागणी त्यांनी केली. పండుగ సాయన్న ముదిరా తెలంగాణ రాబిన్హుడ్ పండుగ సాయన్న ముదిరా బలహీన వర్గాల ఆశా జ్యోతి పండుగ సాయన్న ముదిరా
ముదిరాజుల ఐక్యత, ముదిరాజుల ఐక్యత. 165వ జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ముదిరాజ్ బంధువులకి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. విప్లవ వీరుడు, పోరాటాల యోధుడు, తెలంగాణ రాబినోడ్, బడుగు బలహీన ఆశాజ్యోతి, ఎందరికో సహాయం అందించినటువంటి పెద్ద మనిషి, చివరి చరిత్రలో లేకుండా చేసినటువంటి త్యాగమూర్తులు ఎందరో ఆయనని, అటువంటి త్యాగమూర్తిని అనవసరంగా ఎటువంటి చరిత్రలు లేకుండా చేసినటువంటి ఘనత తగ్గింది. ఆయన చరిత్రకి కనబడకుండా కనుమరుగు అయ్యే విధంగా ఈ ప్రయత్నాలు జరిగినాయి. ఆయన చేసినటువంటి సేవలు మరవలేనివి. ఆయన ఎన్నోటువంటి ఆనాడు నవాబులకు ఎదిరించి ఎన్నోటువంటి ప్రాణత్యాగం చేసినటువంటి గొప్ప పోరాట యోధుడు. బడుగు బలహీన వర్గాలందరికీ కూడా ఒక ఆశాజ్యోతిగా ఉన్నటువంటి అతను ప్రజలకు సేవ చేయడమే కాకుండా ఎన్నోటువంటి మంచి మార్గదర్శక నిర్దేశకాలు చేయడం జరిగింది. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदेश श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की काँग्रेस सरकार गरीब आणि असुरक्षित घटकांच्या कल्याणासाठी काम करत आहे. त्यांनी सांगितले की मुख्यमंत्री या मदत निधीतून गरिबांना त्यांच्या वैद्यकीय तपासणी, उपचार, ऑपरेशन्स आणि इतर खर्चामध्ये काही आर्थिक सुरक्षाही मिळेल. शुक्रवारी त्यांनी मुख्यमंत्री मदत निधीतून लाभार्थ्यांना 28 धनादेश सादर केले. एकूण 17 लाख रुपयांचे धनादेश त्यांच्या छावणी कार्यालयामध्ये सादर आले आहे. नंतर त्यांनी सांगितले की प्रजासेवा भवनामध्ये CMRFसाठी एक प्रणाली स्थापन करण्यात आलेली आहे, जिथे येथील कर्मचारी आवश्यक बिले गोळा करण्याची आणि हैदराबाद CMRFमध्ये पोहोचण्यापर्यंत अर्ज भरण्याची जबाबदारी घेईल. आणखी 3 जण येथे पुरवठा करत आहे आणि धनादेश मंजूर करण्याचे काम करत आहे. अडचणीत असलेल्यांना काही सहकार्य करण्यासाठी CMRF मदतीसाठी त्यांच्या या छावणी कार्यालयामध्ये एक विशेष काउंटर उभारण्यात आलेला आहे. तर ते म्हणाले की ज्यांनीही रुग्णालयात उपचारासाठी पैसे दिले आहे ते मुख्यमंत्री मदत निधीतून आर्थिक मदतीसाठी अर्ज करू शकतात. स्टेज में जय कांग्रेस, जय कांग्रेस. नित्यानंद कंडिसिंग नायकत्वम, नित्यानंद कंडिसिंग नायकत्वम, नित्यानंद कंडिसिंग नायकत्वम. जय कांग्रेस, जय कांग्रेस. नित्यानंद कंडिसिंग नायकत्वम, नित्यानंद कंडिसिंग नायकत्वम. जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस. ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి క్యాంపు కార్యాలయం ద్వారా దాదాపుగా 28 మందికి ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి చెక్కులు పంచడం జరిగింది. ఎవరైనా కూడా ఆదిలాబాద్లో గరీబోళ్ళు, పేదోళ్ళు హాస్పిటల్లో చూయించుకుంటే ఆ బిల్లుల్ని తీసుకొని మా ఆఫీస్ దగ్గరికి రండి. మీకు మేమే అప్లికేషన్ అంతా ఫిలప్ చేపించి ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయానికి పంపించి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆఫీస్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి చెక్కుని మీకు రిలీజ్ చేయించడం జరుగుతుంది. గరీబోళ్ళకు సేవ చేయడం కోసమే నేనున్నా. మీకు నిరంతరం ఎప్పుడు కష్టం ఎప్పుడు వచ్చినా మీకు అందుబాటులో ఉంటాం, మీకు సాయం చేస్తాం, మీ కష్ట సుఖాలలో పాల్పంచుకుంటాం. మీకు ఏ సాయం కావాలన్నా మేము చేస్తాం. ఇప్పుడు దాకా ఆదిలాబాద్కి దాదాపు ఈ రోజుతో కలుపుకుంటే మనం దాదాపు 85 లక్షలకు పైగా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా చెక్కులు తెప్పించినాం. తప్పకుండా భవిష్యత్తులో 100 కోట్ల రూపాయల వరకు కూడా వచ్చే ఎలక్షన్ల వరకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధిని చెక్కులు తెప్పించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. తప్పకుండా తెప్పిస్తాం. గరీబులకు సేవ చేస్తాం. గరీబులకు 1 రూపాయి లాభం చేయడానికైనా ప్రయత్నం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే గరీబుల పార్టీ. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలు, భూమి లేని నిరుపేదలు, ఎవరైనా అగ్రవర్ణాలు, భూమి లేనోళ్ళు, నిరుపేదలు మీ పక్షాన పోరాడతాం, మీకు అండగా ఉంటాం, మీకు అందుబాటులో ఉంటాం. మీ యొక్క కష్ట సుఖాలలో భాగమవుతామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను.
मुसळधार पावसामध्ये पुरात अडकलेल्यांना वाचवण्यासाठी अग्निशमन दल हे सज्ज आहे, असे स्टेशन अग्निशमन अधिकारी जयतराम यांनी सांगितले. शुक्रवारी मावळा या पार्कमधील तलावात एक प्रात्यक्षिक घेण्यात आले. पुरावात अडकलेल्यांना ओळखावे आणि त्यांना कसे वाचवायचे याचे प्रशिक्षणही देण्यात आले. त्यांनी सांगितले की या पथकाच्या सदस्यांनी ओढे आणि कालव्यामध्ये पाण्याचा प्रवाह जास्त असताना पुरामध्ये अडकल्यांना ओळखले जाईल आणि त्यांना कसे वाचवायचे हे प्रात्यक्षिक केले जाईल. तर त्यांनी सांगितले की त्यांच्या या विभागाची एक विशेष SRS पथक तयार केलेली आहे. बचावासाठी आवश्यक असलेले लाईफ जॅकेट, लाईफ बॉय आणि बोटी उपलब्ध असल्याचेही स्पष्ट केले. మాట్లాడుతుందా మాకు సార్ నా పేరు డి జయత్రామ్, స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్, కేంద్రాధికారి. మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో SDRF అని ఒక టీం ఫామ్ అయింది. SDRF ఈ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే కొన్ని స్టేషన్ నుంచి మనకు ఫైర్మెన్ను సెలెక్ట్ చేసి ఒక టీం తయారు చేసి 2 బోట్లు ఉన్నాయి. 2 బోటు వెహికల్స్, లైఫ్ జాకెట్, లైఫ్ బాయ్స్, రోపు, స్టేచర్స్, అంటే రెస్క్యూకు సంబంధించి అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ మన దగ్గర ఉన్నది. దాని సంబంధించి ఇప్పుడు ఏంటంటే బోట్ అంటే మనం డేమో అంటే ఎక్కడైనా చెరువులో కానీ ఎక్కడైనా వానలో కొట్టుకోపోయినా దానికి కాపాడటానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్కడైనా ఇక్కడ చెరువులు ఏమైనా చిక్కున్నారు ఈ బోట్ తీసుకొని ఆయనకు తీసుకురావాలంటే ఎట్లా అయితే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ డేమో చూపిస్తున్నాము. ఆ పద్ధతిలో కొన్ని ఇప్పుడు ఫోమ్ అవుతుంది మన టీము. ఇంకా కొన్ని టైం పడుతుంది దానికి. ఇప్పుడు కొత్తగా టీమ్స్ కొత్త పిల్లలు వస్తున్నారు. మన ఆదిలాబాద్ ఫైర్ స్టేషన్లోనే ఇక్కడ ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తున్నాము. ఒక ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ చేసేది ఒక టీం అనేది ఈ SDRF టీం ఫామ్ అవుతున్నది అన్న. CPI जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी यांनी 26वी CPI जिल्हा महासभा यशस्वी करण्यासाठी लोकांना आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की जिल्ह्यात CPIचा या गौरवशाली इतिहास आहे. शुक्रवारी आदिलाबाद शहरातील मुक्तापूर येथील पक्ष कार्यालयामध्ये माध्यमाशी संवाद साधला. तर या महिन्याच्या 11 तारखेला शहरात होणाऱ्या जिल्हा महासभेच्या निमित्ताने कार्यालयात सहभागी होणाऱ्या राज्य नेत्यांसाठी रामनगर ते तनिषा गार्डनपर्यंत भव्य स्वागत रॅली काढण्यात येईल असेही सांगण्यात आले. त्यांनी CPI संलग्न संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले. त्यांनी मोठ्या संख्येने लोकांना या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे आणि ती यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. CPI जिंदाबाद, CPI जिंदाबाद, భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఈ నెల 11న జరిగే ఆదిలాబాద్ జిల్లా మహాసభలను జయప్రదం చేయాలి. ఈ నెల 11న జరిగే CPI జిల్లా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ CPI ఆదిలాబాద్ 26వ జిల్లా మహాసభలు ఈ నెల ఆగస్టు 11వ తారీఖు నాడు 2005న జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ 26వ జిల్లా మహాసభ సందర్భంగా రామ్నగర్ అపార్ట్మెంట్ నుండి తనిషా గార్డెన్ వరకు రాష్ట్ర నాయకులకు స్వాగతం ర్యాలీ పలుకుతూ ఉన్నాం. ఈ ముఖ్యంగా ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో చాలా ఘన చరిత్ర గల CPI పార్టీ భూమి కొరకు, ముక్తి కొరకు, పేద బడుగు వర్గాల విముక్తి కొరకు అనేక ఉద్యమ చరిత్ర గల CPI పార్టీ అనేక యోధులు మహనీయులున్న పోరాడిన జిల్లా. ఈ జిల్లాలో CPI 26 అంటే
స్వతంత్రం కన్నా మొదటి నుంచి ఇక్కడ జిల్లా మహాసభ జరిగిన ఆదిలాబాద్లో ఆ ఘన చరిత్రని చాటి చెప్పడానికి ఈ జిల్లా మహాసభలో మరి రాష్ట్ర కార్యదర్శి సహాయ కార్యదర్శి మన తక్కెళ్ళపల్లి శ్రీనివాస్ గారు, అట్నే మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి సభ్యులు కలవేని శంకర్ గారు వస్తున్న ముఖ్య అతిథిగా మేము ఈ జిల్లా నుండి రేపు జరగబోయే 26వ జిల్లా మహాసభలో రేపటి భవిష్యత్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు ఏం అవసరం, ఎయిర్పోర్ట్ సంబంధించింది కానీ, ఆదిలాబాద్ టు ఆర్మూర్ రైల్వే కానీ, మరి పీజీ టు కేజీ ఉచిత విద్య నిర్బంధ విద్య కానీ, అట్లనే యూనివర్సిటీ గిరిజన యూనివర్సిటీ కొరకు కానీ, అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ సంపూర్ణంగా కావాలని చెప్పేసి ఇంకా అనేక ఈ పరిశ్రమలు తెరిపించగలరు, CCI తెరిపించడానికి కానీ, ఇంకా ఇతర ఫ్యాక్టరీలు కూడా తెరిచి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నిరుద్యోగుల యువకులకు యువతులకు వాళ్ళకు ఉపాధి కల్పించడానికి కానీ ఇంకా అనేక సమస్యలు పేదవాళ్ళ గూడు నీడ కొరకు ఇంకా ఈ మహాసభలో చర్చించి భవిష్యత్తులో ఆదివాసుల పోడు భూముల కొరకు కూడా అనేక ఉద్యమాలు చేసిన చరిత్ర ఉన్నది. ఈ పోడు భూముల పట్టాలు కానీ, పేదవాళ్ళకి ఇంటి స్థలాలు కానీ ప్రతి సమస్యపై చర్చించి భవిష్యత్తులో రానున్న 3 సంవత్సరాల పోరాటాన్ని రూపొందించుకొని రేపు 11 నాడు రేపు భవిష్యత్ కార్యక్రమం నిర్మించుకోవడానికి జిల్లా మహాసభ జరుగుతుంది. కాబట్టి వేలాదిగా తరలిరండి. ఈ జిల్లాలో ఉన్న పార్టీ శ్రేణులు, సిపిఐ నాయకులు, కార్యకర్తలు ప్రజల్ని పెద్ద ఎత్తున తరలించి ఈ మహాసభ జయప్రదం చేయాల్సిందిగా దసనాపూర్ మావల మండలంలో జరిగే ఈ మినీ తనిషగాన జరిగే महासभा जयप्रदान చేయాల్సిందిగా కోరుతాం. आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की हिंदू धर्म हा सर्वात प्राचीन धर्म आहे आणि तो अनेक उत्सव आणि उत्सवाचे ठिकाणही आहे. शुक्रवारी या श्रावण महिन्यामध्ये साजरा करण्यासाठी सनातन हिंदू उत्सव समितीने शुक्रवारी गोपालकृष्ण मठामध्ये आयोजित केलेल्या सामूहिक वरलक्ष्मी व्रत कार्यक्रमामध्ये ते सहभागी झाले होते. हिंदी सांस्कृतिक परंपरांचे पालन करण्याचे वेगळेपण सांगण्यासाठी आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल त्यांनी सनातन हिंदू उत्सव समितीच्या सदस्यांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की श्रावणच्या शुक्रवारी सर्व महिला भक्ती आणि काळजीने वरलक्ष्मी व्रत पाळत आहे आणि या सणाच्या विधी आणि चालीरीती मुलांना समजावून सांगितले पाहिजे. त्यांनी सर्वांना आनंदाने आणि देवी वरलक्ष्मीच्या आशीर्वादाने जगावे अशी इच्छा व्यक्त केली. సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను భావితరాలకు అందించడం మాసంలో రెండవ శుక్రవారం రోజున వరలక్ష్మి వ్రత ఆనసున్వన్నో వివసేరసాదనం శుభం భవతి కళ్యాణం కలెక్టర్ గారిని అదేవిధంగా అదేవిధంగా కందుల రవీందర్ గారు సాంప్రదాయాలను పరిరక్షించడంలో భాగంగా సామూహిక వరలక్ష్మి ఉంది. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమానికి వచ్చి ప్రమోద్ సత్య గారిని కోరుతున్నాను. ప్రతి ఏటా ఇలాగే చాలా మంది మహిళలు కూడా కావాలి. ఎందుకంటే వచ్చినటువంటి మన జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఉదయం లేచి నుంచి సాయంత్రం ఒక పసుపుతో పాటు ప్రతి అంటే చాలా జీవిత పాఠాలతో మనకను కలెక్టర్ గారిని అదేవిధంగా ఆర్టీఓ కలెక్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అని చెప్పేసి జిల్లా మహాలక్ష్మి లేదు పోయి తీసుకుందాం, అది లేదు తీసుకుందాం అని లేదు. అక్షంత వేసి దండం పెట్టి కూలిగా పూజ చేసుకోవాలి. సంవత్సరం ఒకసారి లక్ష్మి అమ్మవారిని కూడా మనందరికి కల్పించాం కదా. మనం అందరి పండి శుభం ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు మేజర్గా మీ అందరికీ తెలుసు, మనం ఇందాక ఆర్డీ గారు కూడా చెప్పినట్టు మన ఈ శుక్రవారం సంబంధించిన ఈరోజు వరలక్ష్మి మహావ్రతం. చాలామంది మహిళలు ఒక మంచి వాతావరణంలో, ఒక పండుగ వాతావరణంలో ఈరోజు పాల్గొంటున్నారు. కాబట్టి వారందరినీ కూడా వరలక్ష్మి మహావ్రతం శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఇందాక ఆర్డీ గారు కూడా చెప్పినట్లు మీ అందరికీ తెలుసు దట్ హిందూ ధర్మం చాలా పురాతన ధర్మం. అంటే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఓల్డెస్ట్ రిలీజన్స్ అంటే హిందూ ధర్మం. మనం ఏ స్థాయిలో ఉన్నా, ఉద్యోగం కావచ్చు, ఒక బిజినెస్ కావచ్చు, ఏమైనా రంగంలో ఉన్నా
మన సంస్కృతి మన సంప్రదాయం తప్పకుండా మనం పాటించుకోవాలి. అవి పాటిస్తే మీరు ఏవైతే పని చేస్తున్నారో ఆ పనిలో ఇంకా మేలు జరుగుతాయి. మీరు ఇప్పుడు ఇంత సాధిస్తున్నారు, ఒకవేళ అదే మీరు సంస్కృతి సంప్రదాయం పాటిస్తే దానికంటే డబల్ సాధిస్తారు. సో అదే మనం తప్పకుండా ప్రతిరోజు మన డైలీ ఏవైతే రొటీన్ ఉన్నాయో, జీవిత చరిత్ర ఉన్నాయో, మన సంస్కృతి సంప్రదాయానికి తప్పకుండా దగ్గరే ఉండాలి. తర్వాత దీంతో పాటు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ యూత్కి కూడా ఆ దిశానిర్దేశం కూడా ఇక్కడ పెద్దల బాధ్యత ఉంది, మహిళలు వారి బాధ్యత ఉంది. మీ పిల్లలు కానీ మీ చుట్టాలు కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా దీని గురించి దయచేసి నేర్పించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే యూత్ కొంత ఈ సాంస్కృతిక సంప్రదాయం నుంచి దూరం అవుతున్నారు. ఎక్కువగా మొబైల్ కానీ వాట్సాప్ కానీ వీటన్నిటికీ దుష్ప్రభావం ఎక్కువ అవుతున్నాయి. సో వాటన్నిటి నుంచి మనం దూరంగా ఉండాలి అంటే ఒక డిసిప్లిన్డ్ లైఫ్ మనం ప్రతిరోజు డిసిప్లిన్డ్ లైఫ్ మన జీవితంలో ఉండాలి. आदिलाबाद काँग्रेस पक्ष विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी शुक्रवारी फाउंडेशनच्या आश्रयाखाली आदिलाबाद शहरातील प्रजासेवा भवन येथे गेल्या 3.5 वर्षापासून अन्नदान चालू केले आणि या केंद्राला त्यांनी भेट दिली. तर त्यांनी केंद्रात अनेकांना भुकेल्या लोकांनाही अन्नदान केले. त्यांनी त्यांच्या या तब्येतीचीही विचारपूस करण्यात आली. पिण्याच्या पाण्याची सुविधाही केली. येणाऱ्या जाणाऱ्यासाठी स्वतः जेवण तयार केले आणि पोटभर जेवायलाही सांगितले आणि मुलांना खायलाही दिले. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या दैनंदिन अन्नदान आणि सामाजिक सेवांसाठी सर्वांनी त्यांचे कौतुक केले. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను కట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న. నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న, మాకు నువ్వే కొండంత. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న, మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్న, నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్న. అన్నా అంటే ఆపదలో నీడగా నిలబడతావు, నేనున్నానంటూ ధైర్యం. श्रावण शुक्रवारी आदिलाबाद शहरातील महिलांनी भक्तिभावाने वरलक्ष्मी व्रत केले. भक्तिभावाने आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजितही करण्यात आले. शहरातील शिशु मंदिराच्या या संख्येने महिला उपस्थित राहून वैदिक विद्वानाच्या जपाच्या दरम्यान सामूहिक वरलक्ष्मी व्रत साजरे केले. शहरातील अनेक वसाहतींमधील महिला आणि तरुणांनी मोठ्या संख्येने सहभागही घेतला, ज्यामध्ये आध्यात्मिक वातावरण निर्माण झाले. या व्रतामध्ये सहभागी झालेले सर्व महिलांनी
भक्तिभावाने व्रत केले. देवीच्या आशीर्वादाने आणि आनंदाने सर्वांचे जीवन जगावे अशी देवी वरलक्ष्मीकडे कामनाही केली. लक्ष्मी जातवे उमामहाभ्राम एकर्णे संभ्राम भवानी सूर्यां हिरण्मयाग्निं यस्यानिर्जं प्रबोधंगावो दास्यो स्वामिते यमर्यानां यजते वेदभूत्वा भूयादात्मनः प्रियकर्मचयानि कृते देवसुताः ऋषे नेत्रे पुत्रान्ते देवता पद्मासने पद्मौर्वद्वाक्षी पद्मधरेत्मां भजसवद्भाग्ये तस्माद्यादिगोरतं प्रजां बहुमाता आयुष्मन्तं भवतु मां चन्द्राभां लक्ष्मीं निधयाय सर्वाभां श्रीमहालक्ष्मी उपास्महे धर्मकेतनं वायुधरं सूर्योधरं धर्मेन्द्रग्रहस्पतिवर्णन्तरमस्महे वै भवन्तकृतज्ञानां भक्तानां श्रीदोः पञ्चवेशरा वरन्ति बाहो प्रसुप्तदा पद्महस्ते पद्मारे पद्मधराय दाक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनो मयि सन्निधत्वा यादा पद्मासनस्था विपुलकटिरटी पद्मपत्राय दाक्षी वैष्णाविदा हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता कैलेयुक्तां लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां तिरङ्गदामेकैं दासीभूतसमस्तते वनितां लोकैकदेवीं मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्लक्ष्मी च प्रसन्नां सर्वदा पराङ्कुशोपादमहेति मुद्रां करे. राखी पौर्णिमेनिमित्त आदिलाबाद शहरातील बाजारपेठांमध्ये गर्दी आहे. शहरातील मुख्य चौकांमध्ये आणि दुकानांमध्ये विविध प्रकारच्या राख्या विकल्या जात आहे. वेगवेगळ्या या रंगाच्या आणि डिझाईनमधील राख्या ग्राहकांना प्रभावित करत आहे. तर भाव बहिणीमध्ये स्नेहाचे प्रतीक म्हणून बांधलेल्या या राख्या तरुणी आणि पुरुषांकडून खरेदी केल्या जात आहे. जरी किमती थोड्या जास्त असल्या तरीही सर्व बाजारपेठा खरेदींनी ही गर्दीने भरलेली आहे. बहीण आपल्या भावाला आणि खास करून बहिणीला खास राखी बांधण्याच्या उत्सवामध्ये धीराने वेगवेगळ्या राख्या निवडल्या जात आहे. రోడ్డు మీద దుకాణం పెట్టిండు. बेला मंडळ केंद्रामध्ये पाणी शुद्धीकरणाच्या नावाखाली शोषण होत आहे. अधिकाऱ्यांकडून बेकायदेशीरपणे सुरू होणाऱ्या जलशुद्धीकरण यंत्रणांवर देखरेखीचा अभाव आहे. परिणामी जणू काही जलसंचय हे साचक शुद्ध पाणी पुरवत आहे आणि MRPS मंडळाच्या अध्यक्षा कृष्ण पेल्ली अंकुश म्हणाले की जल या सरळ यंत्राचे मालक भारतीय मानक ब्युरो BIS यांच्या नियमांचे पालन न करता मिनरल वॉटरच्या नावाखाली जादूही करत आहे. दर 3 महिन्यांनी संबंधित या संयंत्रांमधून पाण्याचे नमुने गोळा करून विविध चाचण्या करायच्या असूनही अधिकाऱ्यांनी तपासणी करत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी महसूल अधिकाऱ्यांना तत्काळ तपासणी करून कारवाई करण्याचेही सांगितले. अन्यथा त्यांनी जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करण्याचा इशारा दिला.
ఈరోజు బేలం మండల కేంద్రంలో గురుకృప ఏదైతే వాటర్ ప్లాన్ ఉందో ఎంజీపే మన మహాత్మా జ్యోతిబాబు పూలే అయితే ఇక్కడ నుంచి వాటర్ వెళ్తుంది కాబట్టి అక్కడ పిల్లలకు దాదాపు 400-500 స్ట్రెంత్ పిల్లలు అక్కడ ఉన్నందు ఈ వాటర్ ప్లాను మరి అక్కడ తాగడం వల్ల విద్యార్థులకు అక్కడ దురద అని మన గోగుడు కొంచెం దురద పెట్టడం జరుగుతుంది. మరి దీనిపై పై అధికారులు కూడా దీనిపై స్పందిస్తలేరు. అదేవిధంగా బేలం మండల కేంద్రంలో అధికారులు దీనిపై పోతే కలెక్టర్ దగ్గర పోయి ఎంఆర్పిఎస్ ఆధ్వర్యంలో అక్కడ ధర్నా చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఏదైతే రిమ్స్ నుంచి వచ్చిన లెటర్స్ చూస్తే ఈ వాటరు తాగద్దని ఇక్కడ ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది, అది కూడా చూడండి. అదే దీనికి కూడా అధికారులు పట్టించుకోకపోతే మరి ఇదే కాదు, ఈ వాటర్ ప్లాంట్ కాదు, ప్రతి వాటర్ ప్లాంట్ని 3 నెలలకు చెక్ చేసే పై అధికారులకు ఉంటుంది. కాబట్టి మరి వాళ్ళు కూడా వినకపోతే కలెక్టర్ దగ్గర వెళ్ళి ఎంఆర్పిఎస్ ఆధ్వర్యంలో धरणा చేపట్టడం జరుగుతుంది. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की आदिलाबाद मतदारसंघातील लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रजा दरबार आयोजित केला जात आहे. शुक्रवारी येथील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये भवनामध्ये आयोजित दरबारासाठी संपूर्ण मतदारसंघातील लोक, पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रजासेवा भवन येणाऱ्या प्रत्येकाने भरलेले होते. लोकांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना त्यांच्या समस्या समजावून सांगितल्या आणि याचिका सादर केली. त्यांनी प्रत्येक व्यक्तीची समस्या धीराने ऐकली आणि सकारात्मक प्रतिसादही दिला. कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की मंत्री विविध मुद्द्यांवर लोकांकडून उपस्थित केलेल्या याचिका या सरकारी अधिकाऱ्यांकडे घेऊन त्यांच्या उपाययोजनांसाठी काम करतील आणि त्यांनी लोकांना त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी साप्ताहिक प्रजा दरबाराचा वापर करण्याचे आवाहन केलेले आहे.
बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. राहुल गांधी यांचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला 5 प्रश्न. डिजिटल मतदार यादी का दिली जात नाही? कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे कॅम्प ऑफिस नवीन सदस्यांनी भरले. विधानसभा प्रभारी यांचे काँग्रेस पक्षास स्कार्फ घालून स्वागत. जिल्ह्यामध्ये भक्तिभावाने वरलक्ष्मी व्रत. मंदिर आणि शाळांमध्ये महिलांची पूजा. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.